ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ چودہ سو سینتالیس ہجری کے ماہ عبد القادر، ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر کی آج تیسری رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے کچھ نیتیں آپ نے کی ہوں گی، کرنی بھی چاہیے، مزید چاہیں تو یہ بھی شامل کرنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام تک اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کی ترکیب کروں گا، اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، آئندہ آتے رہنے کی ترکیب کروں گا، ترغیب دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ সাইফুল আলম আত্তারি। আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, অনেক সময় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হঠাৎ মনে আসে কিন্তু অল্প সময়ের পরে তা ভুলে যাই, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখার উপায় জানিয়ে দিন। আর এটা কি গুনাহের কারণে হয়? যেমন বলা হয়ে থাকে অবাধ্যতা থেকে ভুলে যাওয়া, জানিয়ে দিলে অনেক অনেক খুশি হব। بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میری عرض ہے کہ بعض اوقات کوئی اہم بات یاد آتی ہے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، یعنی بھول جاتا ہوں۔ اہم بات یاد رکھنے کا طریقہ بیان فرما دیجئے۔ نیز یہ معاملہ کیا گناہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جیسا کہ بولا جاتا ہے بھول جانا گناہ کی وجہ سے ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آخری لفظ جو ہے نا بھول جانا گناہ کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، بھول ہو جاتی ہے، توجہ نہیں رہتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بھی اس طرح کی صورتیں پیش آئیں، اور پھر یہ سجدہ سہو اور یہ سب امت کو سکھایا گیا وغیرہ، تو مطلقاً بھول جانا جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہاں یہ اقوال ضرور ہیں بزرگوں کے کہ گناہ کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہونا اور بات ہے، اور کسی چیز کو بھول جانا کسی وقت تو وہ اور بات ہے۔
याद रखने के लिए किसी चीज़ को, तो इसमें ये होता है कि जैसे आप कोई ख़ास बात याद रखनी है तो अपनी चादर में गिरे लगा ली, रुमाल में गिरे लगा ली, तो फिर वो रुमाल हाथ में आएगा तो ये गिरे क्यों लगाइए, हाँ इसलिए लगाइए, ये भी हो सकता है। और एक ये भी मतलब यानी कि बेहतरीन अमल है कि जब किसी चीज़ को भूल जाएं तो दुरूद पाक पढ़ें, ये हदीस से पाक है, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह याद आ जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि यहाँ पे लड़के आते हैं अक्सर नाक छिदवाने के लिए, कान छिदवाने के लिए, और नाक छिदवाने का तो आजकल ट्रेंड हो गया है। मैं अगर छेदता हूँ नाक लड़कों का या कान छेदता हूँ लड़कों के, तो यार सही है या गलत है? गलत है। ये दोनों काम औरतों को करने के होते हैं। नाक में वो बाली या कुछ पहनती हैं जेवर, तरह कान में भी वो जेवर पहनती हैं। अब अगर ये वाकई फैशन है मुझे पता नहीं है, तो ये छेदना तो नहीं चाहिए। और कोई नेक काम करें, अच्छा काम करें, औरतों का भी आप नहीं छेद सकते ना महरम, क्योंकि हाथ टच किए बगैर, उसको देखे बगैर वो छेद नहीं सकते। ये काम औरत का करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल है। लोग यहाँ पर किचन वाले या कैटरिंग वाले, ये लोग कस्टमर को बोलते हैं कि हम 10 किलो चावल देंगे, कस्टमर को मुतमईन कर देते हैं कि हम 10 किलो की देग देंगे बिरयानी की। फिर इसमें पीठ में बाद में कमी पेशी कर लेते हैं कि 10 किलो की जगह 8 किलो कर देते हैं, और ये करना कैसा है, सही है या गलत है? हर बच्चा भी समझ सकता है कि सही है या गलत है। अरे धोखा है, गुनाह है, झूठ है, हराम है ऐसा करना। जो तय हुआ वही देना होगा। एक दाना भी अपनी मर्जी से तरकीब से कम नहीं कर सकते। हाँ ज़्यादा चला जाए तो सही है, ज़्यादा देना चाहें तो आपकी मर्जी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं मोहम्मद हारून नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया से। मेरा अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल है कि जैसे पंजाब में सैलाब आया हुआ है, तो इसमें काफ़ी ऐसे भी लोग थे जो साहिब इस्तात लोग थे, तो अभी बेचारे परेशानी का शिकार हैं, तो उनको हम इमदादी रकम ज़कात की मद में दे सकते हैं? अल्लाह पाक अपनी रहमत नाजिल फरमाए। बेचारे सैलाब ज़दगान वाकई हमारे भाई हैं वो भी। अब इसको जो मतलब पहले वाकई अरबोंपति था लेकिन वो कंगाल हो गया होगा, तो अगर ज़कात के शराइत पाए जाए, सैयद सादात है मसलन, तो उसको तो नहीं दे सकेंगे ज़कात। तो ज़कात का वो अगर शराइत पाए जाए कि उसको दे सकते हैं तो फिर देनी चाहिए। बिल्कुल कंगाल हो गया मिसाल के तौर पर, सैयद भी नहीं है, हाशमी भी नहीं है, तो अब उसको ज़कात दी जा सकती है, मगर देनी चाहिए। ऐसे दुखियारों को तो मदद करनी चाहिए, लेकिन ये इसमें कि थोड़ा संभल के देना होगा। आजकल तो यहाँ भी घूम रहे होंगे, हो सकता है मस्जिदों में खड़े हो जाते होंगे मैं सैलाब ज़दा हूँ, हालांकि ये वहाँ का होगा भी नहीं, यहीं कहीं का होगा। तो देखभाल के दें और बिल्कुल दें, मदद करें, इनकी मदद का वक्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल आखिर शरीफ की मदनी मुज़ाकरे जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आशिकान रसूल की फ़ैज़ान मदीना कराची आमद का सिलसिला जारी है। ऑनलाइन डिपार्टमेंट के फ़ैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, इस डिपार्टमेंट के पाकिस्तान भर के इस्लामी भाई की भी तरबियती इज्तिमा जारी है। इसी तरह शोबा तकसीम रिसाइल के इस्लामी भाई भी आए हुए हैं, और शोबा उशर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान भर से कसीर तादाद में आज फ़ैज़ान मदीना इनकी हाज़िरी हुई है और मदनी मुज़ाकरे में शामिल हैं। गौसे आज़म का मुख्तसर तारुफ है। आशिकान गौसे आज़म शहनशाह बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह, बल्कि सरदार औलिया थे। आपका मुबारक नाम अब्दुल कादिर, कुनियत अबू मोहम्मद, और अलक़ाबात महियुद्दीन, महबूब सुबहानी, गौसुस सकलैन, गौसुल आज़म वगैरह। मेरे मुर्शिद गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह 470
हिजरी में बगदाद शरीफ के करीब कस्बे जीलान में रमज़ान शरीफ की पहली तारीख को पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह वालिद मोहतरम की तरफ से नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल सैयदुल अख्यार राकिब दोश मुस्तफ़ा इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह अन्हु के 11वें पोते हैं, जबकि अम्मी जान की तरफ से हज़रत इमाम अली मकाम, इमाम तिश्नाकाम, इमाम हुमाम, नवासा मुस्तफ़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के 12वें नवासे हैं। जैसा कि हज़रत अल्लामा अली कारी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी ने आपकी अम्मी जान की तरफ से आपका नसब शरीफ बयान किया है। तो यूं माशाअल्लाह उल करीम इस मामले में भी 11वीं 12वीं की निस्बत है। न वालिद मोहतरम की तरफ से 11वीं, इमाम हसन मुजतबा के 11वें पोते, और इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से न माँ की तरफ से आप 12वें नवासे। तो मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर यहाँ कि या गौर जब 11वीं 12वीं में, किया गौर जब 11वीं 12वीं में मुअन्ना ये हम पर खुला गौसे आज़म, मुअन्ना ये हम पर खुला गौसे आज़म। 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ इन दोनों तारीख़ों पर गौर किया, 11वीं मनाते हैं 12वीं मनाते हैं। तो इस पर ये मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के शेर, अब इनके माफ़ी ज़मीर पता नहीं है, माफ़ी ज़मीर मुझे पता नहीं है, लेकिन ये 11वीं और 12वीं पर जब गौर किया तो 11वें पोते इमाम हसन की निस्बत से और इमाम हुसैन की निस्बत से 12वें नवासे। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान का शेर है मज़ीद इसके साथ, तुम्हें वस्ले बेफसल है शाहिदी से, तुम्हें वस्ले बेफसल, तुम्हें वस्ले बेफसल है शाहिदी से, दिया हक ने ये मर्तबा से आज़म, दिया हक ने ये मर्तबा गौसे आज़म। वस्ल माने नज़दीकी, कुर्ब, मिलाप, और बेफसल माने कोई इसमें गैप नहीं है, बगैर गैप के बगैर फासले के आपको मतलब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। तुम्हें वस्ले बेफसल है शाहिदी से, दिया हक ने ये मर्तबा गौसे आज़म। ये तो आसान है ना, कि अल्लाह पाक ने आपको ये मर्तबा अता किया है। मेरे आका आला हज़रत का भी बड़ा प्यारा शेर है, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ما الفرق بين البخل والقناعة وكيف يتم التمييز بينهما؟ یہ ارشاد فرمائیے کہ بخل اور قناعت میں کیا فرق ہے اور ان کے درمیان امتیاز کیسے کیا جائے؟ بخل تو ہے اصل کنجوسی، اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا یا جو بھی حقوق واجبہ اس میں مال میں ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، تو جو اور مطلب جیسے دم واجب ہوا، کسی پر احرام کے کفارے واجب ہوئے، تو یہ سب واجبات میں سے، تو جو اور بھی واجبات ہیں، تو جو واجبات ادا نہیں کرتا مال کے، حقیقت میں تو وہ بخیل ہے اور یہ بخل ہے۔ اس کے علاوہ بخل کی ایک تعریف یہ ہے کہ جہاں مروت میں مال خرچ نہ کرنا پایا جاتا ہے وہاں خرچ نہ کرنا، یہ بخل کی دوسری صورت ہے۔ مثال کے طور پر مہمان آ گیا تو اس کی خاطر مدارت چائے پانی موقع کی مناسبت سے کھانا پیش کرے، تو یہ ایک مطلب اخلاقی طور پر کیا جاتا ہے ایسا، اور یہ سنتیں بھی ہیں۔ ظاہر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو جو نوازتے تھے، ہم کیا نوازیں گے، اور جو بھی اچھے لوگ ہیں نوازتے ہیں، مہمانوں کی خدمت مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ جیسے یہ نہ کرنا، تو یہ مروت میں جہاں خرچ کیا جاتا ہے تو نہیں کر رہا، یہ تو یہ بھی بخل ہے۔ لیکن وہ جو بخل کی صورت پہلی جو میں نے بیان کی وہ تو خوفناک ہے، اس پہ تو جہنم کا سخت عذاب ہو سکتا ہے، عذاب کی وعید ہے نا اس پر، تو کہ حرام کرے گا، واجب ترک کرے گا تو گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار بنے گا۔ رہی قناعت، ان میں تو فرق ہے، دونوں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قناعت یہ کہ جتنا اللہ نے دیا اس سے مزید حرص نہ کرے، لالچ نہ کرے، ہے نا، قناعت کہ بھی جتنا دیا اور اللہ کا شکر ہے۔ مگر ہم لوگ جو ہے نا، حل میں مزید کا بورڈ لگا ہوا ہے ہمارے پاس کہ اور چاہیے، مزید چاہیے، اور چاہیے، تو پھر وہ قناعت بس اللہ نصیب کرے۔ شاید وہ قانے بندہ ہوا اس دور میں مزاروں میں چلے گئے، کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے، باقی تو سب کو چاہیے، مزید چاہیے، مزید چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ تو حقیقی قناعت اللہ نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ آج کل جو ٹینشن کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو کیا اس کا ایک سبب قناعت نہ ہونا بھی کہہ سکیں گے ہم؟ ہاں کہہ تو سکتے ہیں، ظاہر ہے، یعنی کہ حسب ضرورت کما لیا، اگر اور بھی کچھ جمع کرتا ہے کہ بال بچوں کو کام آئے گا، کوئی ضرورت پڑی تو مجھے کام آ جائے گا وغیرہ، اس کو تو ہم مطلب یعنی کہ وہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی برا کام ہے، لیکن کچھ زیادہ ہی حرص پائی جاتی ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا 7 پیڑیاں کھائیں پھر بھی نہ کھٹے، اتنا ہے پھر بھی مارا ماری کر رہا ہے، حرام حلال کی تمیز اٹھا دیتے ہیں، رشوت دینی پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، پھر بھی کرتے ہیں۔ اب جیسے ابھی مثال دی کیٹرنگ کی، سوال آیا تھا نا، کیٹرنگ والا عام طور پہ غریب نہیں ہو سکتا، عام طور پہ ہر کیٹرنگ والا بے ایمانی کرتا، یہ بھی ضروری نہیں ہے، سب کو کہہ بھی نہیں رہا، لیکن سوال آیا تھا کیٹرنگ والے یوں کرتے ہیں، تو ہے نا، یہ مطلب قناعت کا تو خیر وہ خون ہے، یہ تو حرام ہے جو یہ کر رہے ہیں کیٹرنگ والے، جو کر رہے ہیں کہ 10 سیر کی دیگ بولی اور 8 سیر کی، یا 10 کلو بولا تو 8 کلو 9 کلو 7 کلو کی بنا دی، اتنا گوشت ڈالیں گے پھر اتنا نہ ڈالا، یا جو عرف ہے بھئی یہ 10 کلو اور 8 کلو، اور یہ جو ہے نا یہ بنی ہوئی بریانی نہیں تولتے لوگ، یہ غالباً یہ ہوتا ہے ان کا کہ 10 کلو چاول، اب یہ ان کا یہ حساب ہوتا ہے کہ اس میں اتنے کلو آلو پڑیں گے، اتنا کلو گوشت پڑے گا، یا پھر ان کا سودا ہوتا ہے کہ جتنے چاول اتنا گوشت، یا آپ بولو تو ہم آدھا گوشت کر دیں، تو آپ بولے آدھا گوشت کر دو، تو 10 کلو چاول ہے تو 5 کلو گوشت، اب جو ہے وہی ڈالنا پڑے گا، اچھا، اور جس کو گوشت کہتے ہیں وہی ڈالنا پڑے گا، اب زیادہ ہڈیاں ڈال دیں، چھچڑے ٹوک دیے، تو جو اس میں خیانت کرتا جائے گا اس کے گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ اب یہ کچھ نہیں بولتے کہ بھائی 10 کلو کی دیگ پکانی ہے
تو اب جو عرف ہو کہ 10 کلو کی دیگ میں کیا کیا ڈلتا ہے، کتنا مسالہ ڈلتا ہے، مسالے میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں تو تعجب نہیں ہے. وہ اتنی چھوٹی الائچی ڈالتے ہیں، اتنی بڑی الائچی ڈالتے ہیں، اتنا زیرہ ڈالتے ہیں، جو بھی ایک عرف کے مطابق ہے وہ اس کو ڈالنا ہوگا. کہ مسالے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کرتے ہوں کہ پھر ٹیسٹ نہیں بنے گا تو گاہک دوبارہ آئے گا نہیں. یہ بوٹی بوٹا چاول یہ بڑی چیزوں میں شاید ترکیب آؤٹ کرتے ہوں گے. گھی کا بنائیں گے وہ ڈالتے ہوں گے تیل، فلاں تیل ڈالیں گے اعلیٰ قسم کا بتاتے ہوں، گھٹیا تیل ڈال دیتے ہوں، یہ کرتے ہوں تو الگ بات ہے. اسی طرح میٹھی ڈشیں زردہ جو بھی ہے، جو جو طے ہوتا ہے یا عرف ہوتا ہے، جو معمول ہوتا ہے ڈالنے کا، وہ سب کرنا ہوگا. یہ سب ایسے کام ہیں جن کو سیکھنا چاہیے اور خوف خدا دل میں بسانا چاہیے. آدمی تھوڑا کھائے حلال کھائے، پیٹ بھر ہی جائے گا، پھر پھٹ جائے گا قبر میں جا کر، اور کیڑے مکوڑے یا پھر سانپ بچھو گھس جائیں گے. حرام اگر کمایا تو پھر سانپ بچھو. اولاد کو کھلائیں گے، حلال کھلائیں حرام کھلائیں، وہ تو بیچارے کھا لیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ابو کیا کیا حساب کتاب کرتے ہیں. نہ اس کی بچوں کی ماں کو پتہ چلتا ہوگا یہ کیا کیا کرتے ہیں. وہ تو کھا لیں گے، پھنسیں گے آپ قیامت کے دن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام عامر علی ہے. میرا حضرت سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ادھار میں زیادہ قیمت مقرر کرنا سود ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. نہیں، یہ سود نہیں. سود بولتے ہیں قرضے پر نفع لینا. قرض دے کر اس پر مطلب یعنی کہ جیسے کہ میں تم کو 100 روپے دیتا ہوں قرضہ، اور ایک مہینے کے بعد 105 روپے لوں گا یا 110 روپے لوں گا، تو یہ جو 10 اور 5 یا 15 جو بھی اوپر کے نا، یہ سود کہلائیں گے. تو اب یہ کہ ادھار نقد سستا دینا، ادھار مہنگا دینا، یہ جائز ہے. بہتر ہے اس سے بچنا، غالباً بہتر ہے بچنا. یوں ہے اس میں کہ جس وقت خرید و فروخت ہو رہی ہے اس وقت یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کتنے کا دے رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر ریٹ ان کا نقد میں جو ہے وہ 10 روپے ہے اور ادھار میں 15 روپے ہے. تو ایک ریٹ طے کرنا ہوگا کہ یہ ہم 15 میں لے رہے ہیں، اور دوسرا وقت طے کرنا ہوگا کہ کتنے عرصے کے اندر یہ پیسے ادا کریں گے. مثلاً 1500 روپے کی وہ چیز ہے تو 1 مہینے میں ہم آپ کو دے دیں گے، یا 3 مہینے کے اندر 500 کر کے آپ کو دے دیں گے. یہ جو بھی ہے یہ وقت طے کرنا ضروری ہے اور ایک ہی قیمت طے کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ابھی اس قیمت پہ لے رہا ہوں، اگر وقت بڑھ گیا تو پھر میں آپ کو اس کے اوپر اتنے پیسے دے دوں گا، یہ پھر واقعی سود کی صورت بن جائے گی. ورنہ اگر ایک قیمت طے کر لی تو پھر یہ جائز ہو جائے گا. مطلب یہ کہ 1000 روپے کی یہ چیز ہے، ابھی لیتے ہو تو 1000 روپے ہے نا، 1 مہینے کے بعد 1 تاریخ کو دو گے تو میں آپ سے 1200 میں سودا 1200 لوں گا، یہ ہو گیا طے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں تو حرج نہیں ہے. ایک ہی طے کرنا پڑے گا اسی وقت کہ یا تو ابھی 1000 روپے کی لے لیں، یا جس وقت لینے لگے اس وقت طے کرنا پڑے گا کہ یہ 1 مہینے میں آپ کو ادا کرنے ہیں اور 1200 روپے کی ہے. یہ نہیں کہ ابھی دے دو تو 1000 روپے، بعد میں دو تو یہ تو 200 دے ہو گئے. 2 باتیں ہو گئی، ایک بات طے کرنا پڑے گی ان کو. ابھی لو تو 1000، بعد میں دو تو 1200، یہ نہیں. یہ نہیں بتا سکتے ہیں ان کو کہ یہ ہمارے ریٹ ہیں اس طریقے سے، لیکن جب طے کرنے لگیں گے بیچنے لگیں گے تو اس وقت ایک بات طے کرنا ہوگی کہ یہ ابھی لے رہے ہیں یا ادھار پر لے رہے ہیں اور کتنی رقم میں لے رہے ہیں. ہاں، یہ اس کو یہ کہہ دیا جائے گا ابھی لینا ہے تو 1000 میں بھلے لے لو، اور اگر بعد میں لوگ 1 مہینے کے بعد دینا چاہو تو مطلب یہ کہ 1200 روپے تم کو دینے ہوں گے. اچھا، پھر مزید 1 مہینے کے بعد دو گئے تو 1400، یہ نہ کہے کہ یہ پھر سود ہو جائے گا. بس یعنی ڈن کرنا ہوگا کہ یہ ہے کیا، نقد لے رہا ہے ادھار لے رہا ہے، ادھار لے رہا ہے تو کتنے کی لے رہا ہے اور رقم کب دے گا. رقم کب دے گا یہ طے ہو جائے. اب اتفاق ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ فی نہیں لے سکتے اس پر. یہ لیٹ فی جو لیتے ہیں نا یہ سود ہے. میرا نام محمد ہاشم ہے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، کسی انویسٹر سے ہم خریداری کے لیے پیسے لیتے ہیں، 15% وہ ہم سے اوپر لیتا ہے، تو یہ 15% اوپر دینا یہ کیسا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟
یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹر سے رقم لی انہوں نے، کسی نے، ان کا کاروبار ہے، ادھار لی ہے. انویسٹر کا عام طور پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے رقم ادھار ہی لی جاتی ہے. اب اس کے اوپر یہ 15% اسے دے رہے ہیں تو یہ سود ہو گیا. یہ کاروبار نہیں ہے، شراکت داری یا آپ کو پارٹنرشپ جو اس سے کرنی ہے تو وہ آپ کو کنڈیشن واضح کرنا پڑے گی، پھر اس کے اپنے احکام ہوتے ہیں. لیکن اگر صرف اونلی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ کو 2 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے اس نے آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیے، اب اس کے اوپر وہ 15% آپ سے اوپر لے رہا ہے تو یہ تو سود ہو جائے گا. باقی اگر کاروبار کی کوئی صورت آپ ہے تو اسے پھر واضح کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے آپ اس کے ساتھ شراکت داری یا پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس پر اس کے احکام پھر الگ ہو جاتے ہیں. شراکت داری کرنی ہوگی، پارٹنرشپ تو علماء سے مشاورت کر لیے، مفتی صاحب سے، دارالفتہ اہل سنت میں جا کر. کوئی پیسے تو لیتے نہیں ہیں کہ یہ میں کیا کروں، ورنہ اس میں بہت غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ ایک آئٹم کوئی بیچتا ہے اسی میں جا کے شرکت کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے نا. چلتے کاروبار میں ڈائریکٹ پیسے لگا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہوتا ہے. جی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی میرا پیالوں کا کاروبار ہے، انویسٹ کرنا چاہو تو کر دو. تو یہ اب اس میں جو انویسٹمنٹ کی نا، جو ایک کاروبار اس کا چل رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. یہ عام طور پہ ہو رہا ہے. اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. پہلے لے لیتے ہیں، ہر مہینے تم کو اتنا دوں گا. اب اس میں چلو وہ نفع واقعی کوئی طے ہے کہ میں اتنا دوں گا، باقی پیسے ہم کاروبار میں لگائیں گے، ہے نا. آپس میں طے ہو جائے تو حرج نہیں ہے. ورنہ خامہ کا مطلب بس دے رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ خاص، مطلب جو طے کے جو اصول ہوتے ہیں جو علماء نے ارشاد فرمائے ہیں، اس طرح اس کا خیال معلومات ہی نہیں ہوتی اس طرح کی. میرا نام محمد سیف ہے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ایک چیز یہ 2000 روپے کی آئی ہوئی ہے، ہم کسٹمر کو قسم کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ 2000 روپے کی آئی ہوئی ہے. اب یہ قسم کھانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد کر رہا تھا میں، اور بات ہے نہ میں نے کبھی سچی قسم کھائی ہے نہ کبھی جھوٹی قسم کھائی ہے. کہ جھوٹی تو ان سے تصور نہیں تھا، سچی بھی. یعنی بکثرت قسمیں کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے. سچی قسمیں، جھوٹی تو ہے ہی حرام ہو، تو اس میں تو برکت کا ہی کی، اس میں تو بربادی ہے. تو اس لیے بے ضرورت بات پہ قسم کھانے کی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو یہ نہ کھائیے. اور لوگ بھی سمجھتے ہیں آپ قسم بھی کھائیں گے تو ضروری نہیں کہ وہ گاہک آپ کے اوپر بھروسہ کر لے. تاہم اگر سچی قسم کھائی ہے تو گناہ گار نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے علی مصطفیٰ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ مرد کے لیے سونا کیوں حرام ہے اور عورت کے لیے کیوں جائز ہے؟ جنت کی تذکیر کے لیے جس کی حکمت یہ پڑھی تھی کہ سونا، مرد کو سونا اور ریشم، یہ دونوں یہ جنت کی یاد کے لیے کہ یہ دونوں کو جنت میں ملے گا. سونا اور ریشم مرد جنت پہ پہنیں گے. یہ تو یہ پڑھی تھی حکمت، سمجھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہی پوچھا گیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ شریعت نے حرام قرار دی. یہ بھی صحیح ہے، حقیقت تو یہی ہے. تو حکمت مطلب مصلحت. یہ تو مطلب ہے کہ ڈن ہی ہے، فائنل ہی ہے کہ اللہ اور رسول نے منع کیا تو حرام ہے، حرام قرار دیا اس لیے حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے ہدایت اللہ قادری سوال کر رہے ہیں، گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ، تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شعر میں درما کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو درما کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ درما مانے علاج، درد کا درما یعنی درد کا علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ، گھٹائیں غم کی چھائیں دل
رسول اللہ تمہیں ہو مجھے دکھی کے دکھ کا درمان یا رسول اللہ تمہیں ہو مجھے دکھی کے دکھ کا درمان یا رسول اللہ اور نگاہ لطف و رحمت کے یا رسول اللہ نگاہ لطف و رحمت کے یا رسول اللہ ہماری مشکلیں ہو جائیں آسان یا رسول اللہ اور بجز تو ہم دم رحمت عالم بجز تو نیست مونس نیست ہم دم رحمت عالم نظر کل جانب معبد نصیبہ یا رسول اللہ نظر کل جانب معبد نصیبہ یا رسول اللہ اور سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا یا رسول اللہ سنبھالو میں بھی ڈوبا میری جان یا رسول اللہ تمہیں ہو مجھے دکھی کے دکھ کا درمان یا رسول اللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. بنت خالد اتاریہ اسلام پورہ سے سوال کر رہی ہیں, کیا تارے ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹے تارے کو دیکھ کر دعا کرنا کیسا؟
तारे टूटते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं हमें हुक्म दिया गया है कि जब सितारा टूटे तो अपनी निगाहों को उसके पीछे ना लगाएं और उस वक्त माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। हवाला मजमा ज़वाइद जिल्द 10 सफ़ा 138। सूरह साफ़ात में इरशाद फरमाया, आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, वो शयातीन आलम बाला की तरफ कान नहीं लगा सकते, यानी ऊपर का जहां जो है उसकी तरफ कान नहीं लगा सकते और इन्हें हर जानिब से मारा जाता है। इन्हें भगाने के लिए और उनके लिए हमेशा का अजाब है, मगर जो एक आध बार कोई बात उचक कर ले चले तो रोशन अंगारा उसके पीछे लग जाता है। तफसीर सिरातुल जिनान, शयातीन आसमान के करीब जाते और बाज़ औक़ात फरिश्तों का कलाम सुनकर उसकी खबर काहिनों को, ये नुजूमी पामिस्ट वगैरह होते हैं तो उनको देते, और काहिन यानी पामिस्ट वगैरह इस बिना पर गैब की बातें जानने का दावा करते। अल्लाह ताला ने शिहाब के ज़रिए, शिहाब वही टूटता तारा, शिहाब के ज़रिए शैतानों को आसमान तक पहुंचने से रोक दिया। अब आसमान के फरिश्तों की गुफ्तगू नहीं सुन सकते, और जब वो गुफ्तगू सुनने की नीयत से आसमान की तरफ जाएं तो इन्हें दूर करने के लिए हर तरफ से अंगारों के साथ मारा जाता है। ये इनका दुनिया में आरजी अजाब है, जबकि आखिरत में इनके लिए हमेशा का अजाब है। और अगर कोई शैतान एक आध बार फरिश्तों की कोई बात सुनकर भागने लगे तो रोशन अंगारा उसे जलाने या ईजा पहुंचाने के लिए उसके पीछे लग जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया मदनी चैनल लाइव फेसबुक पेज पर ये सवाल मौसूल हुआ है। मोहम्मद सुफियान है, ये कह रहे हैं कि सईदी अर्ज़ है, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अरसे बाद आपको गले में चादर पहनी हुई देखी है, इसकी कोई ख़ास वजह है? कभी कभी पहनता तो था मैं पहले भी, मुतलकन तर्क नहीं था, वो फिर पहन लिए। हाजी उबैद रज़ा ने मुझे कहा कि तुम पहना करो ना चादर। वो वजह ये बताई कि मतलब जब मैं भी नोट करता था कि एक तो लिबास सुकड़ता चला जाता है। पहले जब अवाम में होता था, अवाम में सिक्योरिटी की वजह से बस जा नहीं पा रहा, तो आधी पिंडली तक कुर्ता, जो बाहर शरीयत में सुन्नत लिखी है कि लंबा आधी पिंडली तक कुर्ता, एक तो होता ना घुटना, घुटने के बाद ये टखने के दरमियान जो है वो पिंडली कहलाती है, तो आधी पिंडली तक कुर्ता होता था, सुन्नत लिखा है बाहर शरीयत में। और आस्तीन एक बालिश चौड़ी। तो अब ये, और फिर कुशादा कली वाला पहले बोलते थे कुर्ता, तो ये कुशादा कुर्ता पहना जाता था माहौल में अपने दावत इस्लामी के। पाजामा तो टखनों से ऊंचे, ये भी सुन्नत। तो पहले, अब मतलब बस कुछ कपड़े रिड्यूस होते चले गए और पाजामा भी बिल्कुल अब तो चुस्त होने लगा है, टेढ़ी पाजामा हो गया। तो पर्दे में पर्दे के बड़े मसाइल खड़े हुए हैं, नज़र संभालना मुश्किल, कोई सामने बैठा हो तो। अवाम तो चलो जो करते होते हैं इनको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अपने माहौल के मजहबी ईसाई भाई होते हैं इनमें भी अब वो सूरत नहीं रही हया वाली जो पहले वो पर्दे की थी। तो इसलिए बोला तुम करोगे तो शायद लोगों को तरकीब होगी, ईसाई भाइयों को। तो इससे कोई ज़रूरी नहीं है रखना कि अगर आपका कपड़ा कुर्ता कुशादा है और बैठने में उससे पर्दा हो जाता है, पर्दे में पर्दा, तो ठीक है। वरना ये यूं करके टांगे खोल के बैठ जाते हैं, अब फिर आप समझदार हैं ये कितनी गलत मंजर होता है। तो ये चादर हो तो भले आप टांगे यूं कर भी लेंगे तो पर्दा रह जाएगा। तो यूं मैंने मतलब ये पहननी शुरू कर दी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप सबको मेरी जानब से माह रबी को मुबारकबाद। मुर्शिद मेरे मोसे शाग जीना पीर पीरा अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे बा।
ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برے اعمال کے سبب اپنے مردوں کو رسوا نہ کرو، کیونکہ تمہارے اعمال تمہارے فوت شدہ دوستوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اپنے در پر اپنے منگتے کو برائے غوث پاک، اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک۔ اسیروں کے مشکل کو سے آج فقیروں کے حاجت روا کو سے آج۔ سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں میں حکومت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، حیرت کی رحمت غوث پاک۔ Sayyiduna Ghaus Azam used to offer 1000 nawafil every day. Subhanallah. انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو میں خلاصہ۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ کریم سارے بچوں کو بامل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور سارے خاندان سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عبداللہ اتاری صادق آباد۔ ماں کہیں پریشانی چاہ دعوت اسلامی روحانی علاج بستہ ہوں تعویذ کی تھا، ہمارا فائدہ بھی تھا، ہوے مسئلہ تھی بندہ رہن، ہوے تعویذ میں جدیوں سکوں یا نہ، اس سے جواب عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت بلوچی زبان میں جو سوال ہوا اس کو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کسی پریشانی میں دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے سے تعویذ حاصل کیا اور اس سے الحمدللہ ہمیں فائدہ حاصل ہوا۔ اب یہی پرابلم کسی دوسرے اسلامی بھائی کو ہے تو کیا ہم یہ اپنا تعویذ اسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ نہیں دے سکتے، ان کو بھی بستے پر بھیج دیں۔ ایک ہی دوا ایک کے لیے امرت ہوتی ہے، دوسرے کے لیے زہر۔ دوا کا تو یہ ہے قانون، اور تعویذات میں بھی بہت یعنی کہ اس میں ڈیپتھ کافی ہے، روحانی علاج میں گہرائی بہت ہے، تو اس لیے وہ وہیں بھیج دیں، آپ وہ ان کو علاج دیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عبد المتین رضا تاری، فیضان آن لائن اکیڈمی، کورنگی برانچ سے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، یا سیدی صلاۃ السلام میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے، غوث اعظم امام التقا والنقا، اس کا مطلب کیا ہے امام التقا والنقا کا؟ غوث اعظم امام التقا والنقا، یعنی غوث پاک جو ہیں یہ متقی تو ہیں، لیکن متقیوں کے، پرہیزگاروں کے بھی امام ہیں، سردار ہیں۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی شان کا یہ مظہر ہیں، اللہ کی شان کی تو قدرت کا ایک مطلب شاہکار ہیں۔ اللہ پاک نے ایک ایسا پیارا بندہ پیدا کیا جو متقیوں کا، پرہیزگاروں کا سردار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ
مسئلہ پوچھنا تھا کہ بیٹے کا اگر عقیقہ کریں اور دونوں جانور مادی ہو یعنی بکری ہو تو عقیقہ ہو جائے گا بکریوں میں؟ افضل یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے بکرا 2 بکرے نر اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری مادہ. اب اگر لڑکے کی طرف سے بکریاں کر دی لڑکی کی طرف سے بکرا کر دیا تب بھی جائز ہے. تو یوں 2 بکریاں بھی اگر بچے کے عقیقے میں کی تو بالکل جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ 11ویں شریف کے موقع پر کاروباری حضرات اور تاجر حضرات کس طریقے سے 11ویں شریف میں اپنا حصہ دے سکتے ہیں؟ برائے کرم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. کیا چاہتے ہیں آپ؟ 11% یہ کاروبار میں کٹوتی کریں اپنی ڈسکاؤنٹ دیں. تو یہ پھر ہر ایونٹ پر میں یہ بولتا رہوں گا تو پھر وہ جو 6 ستمبر کا جو 7 ستمبر والا جو ختم نبوت کا معاملہ جو ہے وہ بھی ڈیم ہو جائے گا. تو ڈسکاؤنٹ جو ہے نا سال میں 1 بار قوم دے گی ورنہ پھر ان کی عادت پڑی کہ ڈسکاؤنٹ دو یا خود جیب سے دیں تو پتہ چلے کہ ڈسکاؤنٹ کیسے دیتے ہیں. تو اس لیے میں یہ تو مشورہ نہیں دوں گا. اب کوئی دینا چاہے تو غوث پاک کے صدقے میں مفت بانٹے اللہ برکت دے گا. تو حقیقت ہے مطلب برکت تو ملے گی. نیاز کریں کتابیں لیں غوث پاک کی سیرت پر یا ویسے دینی کتابیں لیں آپ اس کو تقسیم کریں. سب کو چاہیے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں نظر کریں. تو غوث پاک کے ہم پر احسانات ہیں آپ توجہ دیں. میرے مرشد کہتے ہیں کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. یہ کوئی کم چھوٹا تحفہ اور یہ وہ مقبول ہے کہ اللہ پاک ان کی بات نہیں ٹالے گا. اللہ کے بہت مقبول ولی ہیں. تو یہ ان کا احسان ہے یا نہیں ہے کہ اپنے گناہ گار جو اچھا آپ بولو میں تو مرید میں تو نقشبندی ہوں میں تو چشتی ہوں مرحبا سارے سلسلے مرحبا. ان غوث پاک نے سب کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے. تو اگر کوئی مطلب ہے کہ چشتی نقشبندی سہروردی ایسا آپ کو ملے گا نہیں کہ جو غوث پاک سے محبت نہ کرتا ہو عقیدت نہ رکھتا ہو. سب عقیدت رکھیں گے محبت رکھیں گے کیونکہ اس کو تو سب مانتے ہیں نا کہ یہ ولیوں کے سردار ہیں اولیاء کرام کے یہ سردار ہیں امام ہیں. اس لیے مطلب ہے کہ اس سے پہلے میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کرا لوں. یہ بھی مرشدی غوث پاک کا ارشاد ہے. تو ایسے احسان آتے تو ہم اگر ان کی خدمت میں نظر کریں ثواب تو ہم کون سا احسان کر لیں گے. اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے. ہم کریں گے ہم کو برکت ملے گی. تو مطلب ہم دیں گے راہ خدا میں اور اس کا ثواب غوث پاک کو پیش کریں گے. تو اس میں اب یہ بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ غوث پاک کے نام پر غوث پاک کے نیاز تو یہ تو اللہ کے نام کا ہونا چاہیے. مسجد سے بڑھ کر تو کوئی عبادت کی جگہ نہیں ہے نا. مسجد بھائی کس کے نام کی ہے؟ کیوں میرے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے میں نے ان کا نام والد صاحب کے نام پر رکھا ہے. اور سب سے بڑی مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے نام کی مسجد تو مدینے میں جس کو دیکھنے کے لیے سب تڑپتے ہیں اس کا نام مسجد نبوی ہے نا نبی کے نام پر ہے. تو یوں غوث پاک کے نام کی نیاز کوئی مشکل نہیں ہے. مراد یہی ہے کہ جیسے مسجد نبوی نبی کی طرف منسوب مسجد ہے نبی کی مسجد اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو یہ غوث پاک کی نیاز ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے. غوث پاک کی نیاز سے مراد ہے یہ بکرا کس کا ہے؟ میرا ہے. یہ میرے والد صاحب کا ہے. تو یہ قربانی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے. اب کوئی اڑی کر جائے تو اس کو بولے اپنے دماغ کا یار مطلب علاج کراؤ تو ہم کون سا باپ کا نام لے کر ذبح کریں گے یا میں اپنا نام لے کر نام تو اللہ کا ہی لیں گے. قربانی تو کرتے ہی اللہ کے لیے. تو اس کی نسبت مطلب کہ یہ میری طرف سے میرے باپ کی طرف سے میرے دادا کی طرف سے میری امی کی طرف سے بڑے جانور 7 حصے ہوتے ہیں اس کے نام کا اس کے نام کا اس کے نام کا. تو یوں سب کے نام یہ چل جائے اور غوث پاک کے نام کا بولیں تو جھٹکا لگے
व्हाट इज दिस? क्या हो गया आपको? इलाज करवाना है, फैज़ान मदीना आ जाओ, ऐसा शिफा खाना है, या गोश्त पाक करना शुरू कर दोगे इंशाअल्लाह, सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो शैतान के वसवसे इसमें मत आया करें, उलझा भी नहीं करें, आपने बस जो करते रहे, इंशाअल्लाह बेड़ा ही पार है। गिर इस्लामी भाई ने हाँ भाई, वो 11वीं का दीवाना आ गया, वो तो पहले से उसने रखा हुआ है, अभी भेजा है पैगाम, अब से रखा है या कब से रखा है नहीं, पहले से रखा हुआ है। 11वीं शरीफ तक, ईद तक 11वीं की जो 11वीं शरीफ आएगी, ये अपने मतलब जो कारोबार में 11% डिस्काउंट दे रही है। अब देखो, ये पहले से ही कर रहे हैं, हमने तरगीब तो नहीं दिलाई थी, हम तरगीब दिलाएं तो ही कोई करे, ये भी ज़रूरी नहीं है, अपना अपना जज्बा होता है। तो और कोई भी करना चाहे तो उसको भी इजाज़त है, मना तो है नहीं। लेकिन मैंने कहा कि मैं इस पर कोई मज़ीद ज़ोर नहीं दूंगा कि अपना वो ख़त्म नबूवत पे जो तरगीब देते हैं ना, वो एक ही साल में, क्योंकि पैसा इंसान जो है ना वो लेता वाह करके लेगा, निकलेगा तो देगा तो आह करके देगा। तो अब ये देने वाला 11वीं शरीफ वाला वाह करके दे रहा है तो मरहबा, वाह क्या बात है गौसे आजम की। वैसे इस बार 11वीं शरीफ में एक बड़ा अच्छा मौका है, दावत इस्लामी की जो टेलीथॉन का सिलसिला हो रहा है, तो वो भी 11वीं शरीफ का ही महीना है। वाह क्या बात है गौसे आजम की, 11वीं शरीफ का महीना है, तो यानी आप क्या चाहते हैं, 11 टेलीथॉन सब दें? क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या बात है 11वीं की, क्या बात है गौसे आजम की। टेलीथॉन में भी हिस्सा लेना चाहिए, गौस पाक के हिस्सा स्वाब के लिए। अगर 10 टेलीथॉन 10 यूनिट देने थे तो 11 दे दें, 11 देने थे तो 11 जमा 1 कर दें, तो 12वीं की निस्बत भी हासिल हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब। मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। हज़रत साहब से सवाल है कि बाप बेटी को कितना जहेज दे सकता है? अब इसकी कोई वो लिमिट तो नहीं है, तो हमारे यहाँ मतलब ये कि कुछ ना कुछ दिया ज़रूर जाता है, बाप दे, जहेज देना सुन्नत है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को जहेज अता फरमाया था, तो हम भी सुन्नत की निस्बत से दे सकते हैं। अब इसमें वो देने की जो भी चीज़ें वो मतलब जायज़ हों और अपनी मतलब रेंज में हों। अब ऐसा नहीं कर्जा कर लिया या माज़अल्लाह सूदी कर्जा उठा लिया और फिर ज़िंदगी भर रोते रहे बेटी के जहेज को, तो जितना दे सकते हैं। लेकिन अब तो दुनिया है यार, अपनी मर्जी कहाँ चलती है, वो मतलब सामने वाला ख़ानदान ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, बड़े मसाइल कर दिए इन लोगों ने। वो हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो, जिस निकाह में फरीक़ैन का खर्च कम कराया जाए, महर भी मामूली हो, जहेज भारी ना हो, कोई जानिब मकरूज ना हो जाए, न दूल्हे वाले मकरूज हो जाए न दुल्हन वाले मकरूज हो जाए, कोई जानिब मकरूज ना हो जाए, किसी तरफ से शर्त सख्त ना हो, अल्लाह के तवक्कुल पर लड़की दी जाए, वो निकाह बड़ा ही बाबरकत है। ये गालिबन शरा है। हाँ, हदीस से बाग वहाँ तक है, बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। हाँ, वो तो लिखा हुआ डायरेक्ट है ना, तो जिस निकाह में फरीक़ैन का खर्च कम कराया जाए, हदीस की शरह ये है, जिस निकाह में फरीक़ैन का न दोनों तरफ जो पार्टियां हैं उनका खर्च कम कराया जाए
मेहर भी मामूली हो, जहेज़ भारी ना हो, कोई जानी मकरूज यानी कर्जदार ना हो जाए, किसी तरफ से शर्त सख्त ना हो, अल्लाह के तवक्कुल यानी भरोसे पर लड़की दी जाए, वो निकाह बड़ा ही बाबरकत है। ऐसी शादी खाना आबादी है। खाना आबादी बोलते हैं लोग, माना सब कुछ शायद ना समझ में आते हो। खाना माने घर, आबादी माने आबाद होना, है ना। तो ऐसी शादी, ऐसी ये शादी जो है ना, इसमें घर आबाद होगा। इस तरह जो आसान 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 अंदाज में करेंगे। मजीद फरमाते हैं, आज हम हराम रस्मों बेहुदा रवाजों की वजह से शादी को खाना बर्बादी बल्कि खाना हाय बर्बादी बना लेते हैं। खाना की जमा है खाना हा, यानी खाना बर्बादी ही नहीं, खाना हाय बर्बादी, यानी कई घर बर्बाद हो जाते हैं आज की शादी में। ऐसी खाना बर्बादी होती है। अल्लाह ताला इस हदीस पाक पर अमल की तौफीक दे। हवाला मिरआतुल मनाजी जिल्द 5 जिल्द 5 हदीस नंबर 118। 118 नंबर हदीस का ये शरह है। माशाअल्लाह। आज शादियों में बाजे गाने खाने जहेज वगैरह सभी में मुकाबले होते हैं और मुसलमान तबाह हो रहे हैं। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जहेज में जो सामान दिया उसकी फहरिस्त ये है: एक कमली, बान की एक चारपाई, चमड़े का गद्दा जिसमें रुई की जगह खजूर की छाल भरी हुई थी, एक छागल, छागल माने वो सुराई गालिबन, हाँ छोटा मशकीज़ा गालिबन छागल, एक छागल तो एक मश्क भी है, तो एक छागल एक मश्क, 2 चक्कियाँ, पुराने अब भी कहीं कहीं होंगी चक्कियों से मतलब अनाज पीसते हैं, 2 चक्कियाँ, 2 मिट्टी के घड़े। हवाला सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा 248। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को जहेज में जो सामान दिया उसकी फहरिस्त ये है। ये तो आ गया है, यही जब भी बयान हुआ। खैर अब तो ये जहेज तो हमारे यहाँ राइज नहीं है, तो देना चाहे तो दे सकते हैं जब, और वरना ये कह वही जो असली जो मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने लिखा ना, आसान आसान हो, कर्जे ना लिए जाए इसके लिए और दोनों पर कोई बर्डन ना पड़े। अब ये जो भी बयान हुआ इन सब का उलट आजकल माशरे में हो रहा है बदकिस्मती से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। निगरान शुरा ने एक बड़े प्यारी तवज्जो दिलाई है कि अभी जो टेलीथॉन की बात हुई तो आप फरमा रहे हैं कि 11,000 रुपये कर लें 11वीं की निस्बत पाने के लिए। ये भी हो सकता है जी, एक यूनिट जो है तो 10 का वो तो जीते है, मगर जो यूं अपनी बरकत बढ़ाना चाहे 11वीं शरीफ की निस्बत पाना चाहे तो 10 के बदले 11,000 दे दें। 1 यूनिट प्लस 1 11,000। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी मकाम। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म दीन से फरागत हासिल कर ली और आप दरस व तदरीस की मसनद और इफ्ता के मनसब पर पहुँच गए, यानी मुफ्ती भी बन गए। तो लोगों को वाज व नसीहत और इल्म व अमल की इशाअत यानी फैलाने में मसरूफ हो गए। चुनाचे दुनिया भर से उलमा व सुलहा यानी नेक लोग आपकी बारगाह में इल्म सीखने के लिए हाजिर होते। उस वक्त पूरे बगदाद में आपका हम पल्ला कोई न था। वो लम्हात आप पहुंचे जिसका हजारों आशिकान रसूल को इंतजार था। रोज जुमा इशा की नमाज अदा करने के बाद आशिकान रसूल लाहौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हैं, जहां खड़ी है गौसिया एक्सप्रेस। जी हाँ, गौसिया एक्सप्रेस के जरिए कराची जा रहे हैं और इसमें इस्लाह आमाल की मजलिस ने शेड्यूल बनाया है। इंशाअल्लाहुल करीम वुजू तयम्मुम के फराइज सिखाएंगे, सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत होगी, नेक आमाल के रिसाले तकसीम होंगे। हर इस्लामी भाई 11-11 हज़ार मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा। नमाज इशा अदा कर चुके इंशाअल्लाहुल करीम मदनी मुज़ाकरे में लाइव हाजिरी होगी। यहाँ से गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की इसाले सवाब के लिए सारी इज्तिमा भी होगा। फजर के बाद तफसीर सुनने सुनाने का हल्का होगा, दुआए मुस्तफ़ा याद करवाई जाएगी। इंशाअल्लाहुल करीम मस्जिद के आदाब भी सिखाए जाएंगे और आदाब मुर्शिद कामिल से भी दर्स होगा। इंशाअल्लाहुल करीम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया आपके वालिदैन के साले सवाब के लिए एक बोगी में कुरान पाक भी खत्म किया जाएगा। जी हाँ, नेकों की सोबत है, अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बनाएगी, बुरे की सोबत तुझे बुरा बनाएगी। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की खिदमत में अर्ज है, हमारे लिए दुआ फरमा दें। अभी लाहौर रेलवे स्टेशन से हम रवाना हो रहे हैं और खैर से कल हफ्ते को कराची पहुंचेंगे। इंशाअल्लाहुल करीम मदनी मुज़ाकरे में शिरकत होगी, इतवार को भी मदनी मुज़ाकरों में शिरकत होगी, खुसूसी मदनी मुज़ाकरों में शिरकत होगी, इल्मी दीन की मजलिसें होंगी और आलमी मदनी मरकज का माहौल होगा। माशाअल्लाह, अब तो ट्रेन चल पड़ी होगी, लाइव तो नहीं था ये। आज ईशा के बाद ये रवाना, ईशा के बाद रवानगी थी। जी 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 जी। हाँ, तो ये हो सकता है चल पड़ी हो। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक खैर आफियत के साथ आना नसीब करे, लाइव मदनी कबूल मुज़ाकरे भी में हो। शिरकत भी अच्छा, अभी अब लाइव दिखा रहे हैं। जी, लाइव है अभी हमारे साथ बदरिया ज़ूम। माशाअल्लाह जी, आया नू, अल्लाह बरकत दे। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये भी करते हैं कि जब देव तैयार हो जाती है, खाना बन जाता है ना, तो उसमें से कुछ निकाल के अपने स्टाफ को खाना खिलाते हैं, ये भी करते हैं। शरअ हुकुम क्या होगा? ये कैटरिंग वाले आज अदब पे हैं लगता है। ये तो बहुत पुराना ट्रेंड है, तो वो दौर तो शायद अब भी होगा कहीं ना कहीं। हमने तो पहले कैटरिंग का नाम नहीं सुना था। पहले वो देखें गलियों में पकती थी, तो पकाने वाला क्या करता था, वो जैसे घी के बड़े बड़े डब्बे होते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, उसमें इनके वो होता था हैंडल, लगवाते होंगे हैंडल, बिकता तो नहीं हो इस तरह। तो वो जैसे से पानी डालना, ये करना, फिर जब देख पक जाए ना, यूं करके डाल के भर लेगा बच्चों के लिए। जिसने पकवाई है उसका तो बेचारे का बेड़ा पार हो जाए। चुप लेते, मैं देखा जो बोलता यूं करके, अब कई देगे होती होंगी तो उसमें से बता एक ये भर लेते थे। अब हो सकता है इजाज़त लेते हैं, अभी इजाज़त भी एक सवाल ही है, मुरब्बत में का बेचारा मना करेगा। और सर वो अपना जो पकाया किया वो तो उसकी उजरत अपनी जगह पर होती है। तो ये गलत तरीका है, बल्कि इस तरह लेख कर बोलना कि मैं ये ले लूँ, ये तरीका भी गलत है कि वो देगा नागवारी के आलम में ही इजाज़त। तो जब करीना वाज़े हो जाएगा कि ये इसको नागवार गुजर रहा है, तो फिर ये मतलब यानी कि ममनू हो जाएगा ये लेना, अब डाल दे। और निकालने से पहले भी ना बोलेगा मैं निकाल लूँ, ये बिला वजह सवाल है ये। तो जो शरीयत मतलब कि अगर इस ऐसा मफलूकुल हाल गरीब मिस्किन आदमी है जिसको शरीयत ने इजाज़त दी है सवाल करने की, वो तो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ये कैटरिंग वाले भी जो निकाल लेते हैं, खिलाते हैं, एक दाना भी खाने की इजाज़त नहीं है। जो मतलब तय हो गया है कि भाई ये इनकी पक रही है इतने की, सब पैसों में कमी थोड़ी करते हैं, पूरा पूरा लेंगे तो पूरा पूरा दें, तो ये नहीं ले सकते, गुनाहगार होंगे लेंगे तो। अब बाद ये होता होगा सामने सामने निकालते होंगे, ये समझते सामने लेने में कोई हर्ज नहीं है, तो डाकू भी तो सामने ही तो लेता है,
पीछे से तो डाकू बोलते हैं इसको, ये लूटता है, चोर छुप के लेता है। वो चोर होता है जो चोर बोलते सीखोगे, छुप कर छुपा कर वो ले लेगा। डाकू होगा, देता है कि नहीं मोबाइल निकाल, तो सामने सामने लेने से जायज़ थोड़ी हो जाएगा। तो इस तरह उसके सामने निकालें, उसका खून तो जल रहा है बेचारा, वो जो देख कर वो मुरब्बत में बोल नहीं पा रहा, ये निकाली आपने बोटी, ये उठाया बोटा, तो उसका जान जाएगी कि वो हिसाब लगाएगा ताजिर हुआ कि 200 की बोटी तो कम से कम, वो तो 250 वाली लगती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने आपने लिया उससे उजरत, उसी को गनीमत जाने, उसी होता है, इतना पैसा होता है। गरीब आदमी नहीं होते ये, आम तौर पे गरीब नहीं तो गरीब लगते होते नहीं है, जो मेरा गुमान गालिब है, नफ़ा काफ़ी बचता होगा। तो फिर भी बस ये हिर्स हिर्स हिर्स, हल में मज़ीद, और मिले और मिले और मिले, कहाँ का हलाल कहाँ का हराम जो साहिब खिलाए वो चट कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु ये क्या, ये किताब की कोई तशहीर है, क्या है, तरगीब है शान गौसे आज़म? ये तो मुझे तोहफा, लेकिन तो वजह होगी इसकी कि ये आज मकतबे पे आई होगी, इस्लाम खरीदा है, तो इसका जो हदीया वगैरह कुछ है तो आप, ये है मेरी तरफ मंसूब है। मैंने जो बयानात किए थे शान गौसे आज़म, तो ये मेरे शायद 11 बयान हों इसमें, हो सकता है वो बयानात का मजमुआ है। हाँ, मेरे बयानात का मजमुआ शान गौसे आज़म, सफ़ात हैं 152। हदीया पूछ के बताएंगे हाजी अमीन इंशाअल्लाह। सारी एक चिट्ठी मेरे साथ आ जाए ना, तो मैं इतना अपने को ये बहस ना करनी पड़े कि इसका करना क्या है। ये 11 मैंने गिने, तो ये 11 का अदद ये बता रहा था कि है मेरे लिए ये तोहफा, लेकिन ये कि अपने इसकी तशहीर भी तो हो ना, कि जब ये ले रहे हैं तो ये बिके, आइंदा के लिए पहले मुझे सब पता हो, तो टाइम भी खराब ना हो और अजीब सा लगता है ये। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और ये भी लिख कर दे दिया जाए कि आपका तोहफा है या खाली वापस देनी है। मकतबतुल मदीना की किताब है, मकतबतुल मदीना की किताब तो मैं नहीं रख सकता ना, कभी कभी ऐलान के लिए भी आती है, एक आती है तो मैं भी सोचता हूँ कि शायद मकतबतुल मदीना की हो, फिर क्या करूँ, आई है तो छोड़ के चला जाता हूँ, और क्या करूँ। अगर मकतबतुल मदीना वाले नहीं उठाएंगे, इसको नहीं लेंगे, तो जेब से फिर तावान शायद देना पड़ेगा। बाप का माल थोड़ी, जो दुकानदार बेचता है वो कभी एक तिनका भी नहीं छोड़ेगा अपना। तो अगर कोई ऐसा करता है तो मुझे नहीं पता, कर हो सकता है उठा के ले जाते होंगे, लेकिन मैं ये तंबीह करता हूँ कि इस तरह नहीं किया करें। जो करें मतलब सिस्टमेटिक जो कम होता है उसके मुताबिक करना चाहिए। 160 रुपये हदिया है प्राइस इसके। अच्छा, 152 पेज हैं इसके, और ये मंजर आम पर आ चुकी है। शान गौसे आज़म बयान 11 है कि नहीं, ये देख लूंगा जरा। है 4 बयान है, 4 तो उसकी। चलिए, ये गौस पाक की शान में किताब है जिसमें मतलब कुछ बयानात हैं, बयानात का मजमुआ है। इसका हदीया 160 रुपया। तो ये मौके की मुनासबत से गौस पाक का महीना है, गौस पाक की शान में ये किताब है, तो इसको हासिल कीजिए। मुबल्लिगीन को भी इंशाअल्लाह ये काम आएगी, ये बयान आते हैं, तो ये बयानात कर सकेंगे। जो ख़तीब साहिबान हैं मस्जिदों में जो खिताबत करते हैं, उनके लिए भी ये कारआमद है, काम की है, तो ज़रूर हासिल करें और इसको गौस पाक के इसाले सवाब के लिए तकसीम भी करें। मैं भी नियत करता हूँ इंशाअल्लाह ये किताबें खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में तकसीम करूँगा, सिर्फ तरगीब दिलाकर कि जो अगर 11 बांट दें आप तो आपकी मेहरबानी, और एक मेरी तरफ से कबूल कर लें, नियत करता हूँ मैं इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद इन
1 साल तक कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह वालिद मोहतरम की तरफ से हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के कौन से पोते हैं? सवाल नंबर 2, अगर कोई शैतान फ़रिश्तों की गुफ्तगू सुनने के लिए आसमान की तरफ जाता है तो उसे किस चीज़ से मारा जाता है? सवाल नंबर 3, मर्दों पर इस दुनिया में सोना हराम है, लेकिन वो कौन सी जगह है जहां मर्दों को भी सोना पहनाया जाएगा? इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस टाइम मैंने अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो ये मजलिस से खैर हो मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 25 सितंबर 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, खाना खिलाना किस चीज को वाजिब करने वाले कामों में से है? जवाब, जन्नत को। सवाल नंबर 2, किसी बुजुर्ग के मज़ार पर हाजिरी देने वाले को किस तरफ से हाजिर होना चाहिए? सिरहाने की तरफ से या पैंती की तरफ से? जवाब, पैंती की तरफ से। सवाल नंबर 3, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद मोहतरम का नाम बताइए। जवाब, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि अलैह। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: अशहद अत्तारी, ठारो शाह, नौशहरो फिरोज, इमरान रजा, मुजफ्फराबाद कश्मीर, अब्दुल रशीद अत्तारी, कराची, ओवैस अत्तारी, जामिअतुल मदीना, बहरिया टाउन, रावलपिंडी, अहमद रजा बिन मोहम्मद असलम लिया, मोहम्मद हसन बिन डॉक्टर हाफिज मोहम्मद बिलाल, बहावलपुर, असद, भावलनगर। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम इमरान रजा, मुजफ्फराबाद कश्मीर। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम, ये जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, ये सिराने और पैंती ये वैसे अवाम नहीं समझते हैं ना, मुझे तजर्बा है इसका। तो अब सवाल था, अब जवाब में भी उन्होंने जो भी दिया हो जवाब देने वाले तो खैर मजबूत होते होंगे, मदनी मुज़ाकरे सुनते होंगे। सिराना बोलते हैं सर की तरफ, पैंती माने पाँव की तरफ। तो आसान इसमें ये होगा कि बुजुर्गों के मज़ार पर जाएं तो कदमों की तरफ से आएँ, सिराने की तरफ से यानी सर मुबारक की तरफ से ना आए। कि सर मुबारक की तरफ से आएंगे तो यानी सर मुबारक की तरफ से आएंगे ना तो मुड़कर देखना पड़ेगा, कदमों की तरफ तो सीधी यूं नज़र यूं पड़ेगी। ग़ालिबन ये इसका हिकमत या वैसे आदाब ही है। अब पीछे से ना आए, सलाम करने के लिए या अर्ज़ करने के लिए पीछे से आएंगे ना तो फिर यूं सर घुमा के देखने की उनको ज़हमत होगी। चाहे वो जिंदा हो, चाहे मज़ार में भी जिंदा है औलिया किराम, लेकिन चाहे मज़ार में हो चाहे बाहर हो या कोई भी फ़र्द हो, उसके भी पीछे से आएंगे ना हम बात करने के लिए तो उसको मुड़कर देखना पड़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना
یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شان اجر و ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی فاروق صاحب، مفتی فاروق صاحب اور حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ پاک ہمارے پیر و مرشد غوث پاک کے صدقے میں ہمیں بے حساب مغفرت سے نواز دے، یا اللہ پاک نیکیوں میں دل لگ جائے، یا اللہ پاک گناہوں کی طرف ہم نہ جائیں، پروردگار سجدوں کی لذتیں ملیں، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا ہو۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے، بیٹیوں کو طلبگاروں کو بیٹیاں نصیب ہوں۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار کر دے، اے اللہ پاک مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، الہی تنگ دستیاں دور ہوں، فراخ دستیاں نصیب ہوں۔ یا اللہ پاک بے گھروں کو اچھے گھر ملے، جن کے گھر کرائے کے ہیں ان کو مالکانہ حقوق حاصل ہو جائیں، ایسا گھر مل جائے، جن کے گھر تنگ ہیں کشادہ ہو جائیں۔ الہ العالمین رہن سہن کی تکلیفیں دور ہوں اور گھروں میں دینی ماحول قائم ہو، بچہ بچہ سنتوں پر عمل کرے، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، کردار صاف ستھرا ہو۔ الہ العالمین ہم لوگوں کو راحت پہنچانے والے بنیں، دل دکھانے سے بچیں، دل آزاریوں سے بچیں۔ یا اللہ پاک صرف حلال روزی کمائیں اور کھائیں اور کھلائیں، حرام روزی سے بچا، دھوکے بازی سے بچا، جھوٹ بول کر کمانے سے بچا۔ الہ العالمین جو جھوٹے مقدموں میں ماخوذ ہیں، جھوٹے کیس میں مبتلا ہیں، ان کے یہ کیس ختم ہو جائیں۔ اے اللہ پاک جو مظلوم قیدی ہیں آزاد ہو جائیں۔ مولا کریم گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے۔ یا اللہ پاک سیلاب زدگان کی غیب سے امداد ہو، سیلاب زدگان جو جن کے گھر بہہ گئے اچھے گھر مل جائیں، مال مویشی تباہ ہو گئے ان کو ان کا نعم البدل عطا ہو جائے۔ یا اللہ پاک غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو راحتیں نصیب ہوں۔ یا اللہ پاک جو اجڑے ہیں آباد ہو جائیں، جو بچھڑے ہیں اپنے پیاروں سے آ ملیں۔ الہ العالمین سب پر رحم و کرم فرما، عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مٹا دے ساری خطائیں میرے
सारी खताएं मेरी मिटा या रब, बना देने बनाने दे बना या रब, मैं करके तो बापलट कर गुनाह करता हूँ, मैं करके तो बापलट कर गुनाह करता हूँ। हकीकी तौबा का कर दे शरफ अता या रब, हकीकी तौबा का कर दे शरफ अता, करे ना तंग ख़यालाते बद कभी कर दे, करे ना तंग ख़यालाते बद कभी कर दे। शऊर व फ़िक्र को पाकीज़गी अता या रब, शऊर व फ़िक्र को पाकीज़गी अता या रब। नहीं है नामाए अतार में कोई नेकी नहीं है, नामाए सगे अतार में कोई नेकी, फ़क़त है तेरी ही रहमत का आसरा या रब, फ़क़त है तेरी ही रहमत का आसरा या रब, बना देने बनाने दे बना या रब। आमीन बिजाय खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी, या मक्की या मदनी या अरबी, या क़रशी या हशीमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफ़िए रोज़े जज़ा
تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا وہ کف پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبب پاکیزگی یہ فکر کا بنتا ہے یہ سبب سکھلاتا ہے شرم و حیا مدنی مذاکرہ سکھلاتا ہے شرم و حیا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ